So write down this problem. Find the position of the resultant about point A for given system of forces. If you remember, we have solved this problem previously. आठवते हा प्रॉब्लेम सोडवला आपण? Yes, sir. ओके, त्याच्यामध्ये Yes, sir. काय केलं फक्त? What is added in that? We have to find out position of the resultant. Means we have to find D, X intercept and Y intercept. Okay, first of all, read the steps what we have to do. Yesterday we have written some steps for solving such type of problems. What are those steps? What are the steps to solve these problems? Summation apex काढायचा. Okay, step number 1, check whether all the angles are given with the horizontal. दिलेले सर्व angles हे horizontal बरोबर आहेत का हे चेक करा. बरोबर आहे. What is your observation? There is only one inclined force and its inclination is given with the horizontal 60 kilonewton force. Its inclination is 30 degree with the horizontal. So first point is clear. Step number 2, resolve all the forces horizontally and vertically. थोडंसं ऐकून घ्या नंतर सुरुवात करा. Resolve all the forces horizontally and vertically. So you'll find that 55 kilonewton vertical force, 70 kilonewton vertical force. So there is no need of resolution. Similarly, 100 kilonewton force is a horizontal force. Once again, does not need any resolution. Resolution कुणाचं करावं लागेल मग? Only one force has to be resolved, and it is 60 kilonewton force, whose angle is 30 degrees with the horizontal. बरोबर आहे. 60 kilonewton force चे मग components बघा काय असतील? 60 into cos of 30 will be horizontal force. 60 sin 30 will be vertical. Yes or no? Yes, Yes. sir. Okay. Yes. Find summation fx, summation fy, then resultant r and angle theta. एवढं करताय? Yes, sir. Okay, start now. Sir, fx.
सर सांगा. -151.96. You are telling the value of. Yes, Summation Okay. So I am telling the answers given by one student. Summation fx. म्यूट करा, ज्यावेळी बोलायचं असेल त्यावेळी अनम्यूट करा. Summation fx. Then second value we need is summation F Yep. Summation F545. Okay, just a minute. Summation fx, summation fy. Then the third value we need is r, and the other value we need is theta. Okay, summation fx we are also call it as rx. What is the value obtained by you? -151. -151. 0.96. -151. Point 96 unit is kilonewton. Unmute करा प्लीज, ज्यावेळी बोलायचं त्यावेळी. अरे म्यूट करा. -156.96. Summation fy we also call it as y component of the resultant, that is ry. उत्तर सांगताना अनम्यूट करा प्लीज, कारण ठीक आहे घर म्हटल्यावर डिस्टर्बन्सेस असतात. आय कॅन अंडरस्टँड, काल अनुभव आला मला. हा, summation fy that is ry. What is the value? 45. 45. 45. हा प्रॉब्लेम पूर्वी सोडवलेला आहे, त्यामुळे मी काही एक्सप्लेन करत नाही. ऑलरेडी सॉल्व्ड बाय अस, नोटबुक मध्ये आहे. 45 पॉइंट नाही सर, फक्त 45. 45.0. ओके, किलो न्यूटन. Then resultant r, it is under root rx square plus ry square, or under root summation fx square plus summation fy square. So the magnitude of resultant r is -106.96. minus -106. 106 कसं येईल? 151 आणि 45 ह्यांचा जो रिझल्टंट आहे तो 151 पेक्षा जास्त यायला पाहिजे. 158.48. हा, मी काय सांगतो लक्षात घ्या, 158.48. एक मिनिट थांबा. 151 आणि 45 यांचा जो रिझल्टंट आहे तो 151 पेक्षा जास्त असेल, बरोबर की नाही? आन्सर इज 158.48. 158.48. पूर्वी प्रॉब्लेम सोडवलाय ते रेफर करा आन्सर्स, काय डाऊट असेल तर. कॅल्क्युलेशन मध्ये थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे. -158 पॉइंट. सर मायनस कसं येईल? नाही, प्लस येते 0.48. सर. मायनस कुठे मध्ये लिहिलं रे? प्लस 158 पॉइंट. स्वतःशी हा. बोललो, घाबरू नका. 158.48 48. अंडर रूट व्हॅल्यू ना, त्यामुळे ते स्क्वेअर हा दोघांचे पॉझिटिव्ह असेल आणि त्याचा रूट पण पॉझिटिव्ह. 158.48 किलो न्यूटन. Okay, then we have to find out angle made by the resultant with the horizontal. Theta is equal to tan inverse of summation fy divided by summation fx. याच्यामध्ये लक्षात घ्या, fy आणि fx यांच्या व्हॅल्यूज ह्या प्लस मायनस साइन साइज सबस्टिट्यूट करायच्या आहेत.
tan minus inverse of 16.49. minus 16.49. 16 point. अरे रे रे, चुकायला लागलं. One 6.49 degrees. Okay. Okay. Others do. Huh? थिटाला मायनस कसं येईल? अरे हा फारच बेसिक प्रश्न आला. थिटा मायनस याचा अर्थ काय माहितीये का? आपण जी डायरेक्शन अज्युम केलेली आहे त्याची अँटी क्लॉकवाईज करून अँगल वगैरे, बरं का? तर आपण अज्युम केलेल्या डायरेक्शन पेक्षा त्याची डायरेक्शन वेगळी आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे रिझल्टंटचा अँगल हॉरिझॉन्टल बरोबर 16.49 आहे. मायनस साइन काय सांगते की आपण जी डायरेक्शन समजत होतो त्यापेक्षा काहीतरी वेगळे आहे. ठीक आहे. कारण काय बघा, मी डिटेल म्हटलं तर अजून डिटेल सांगू शकतो, पण बऱ्याच वेळा काय होतं डिटेल सांगताना कन्फ्युजन वाढू शकतं. ठीक आहे. तर ज्यांना शक्य आहे त्यांनी समजून घ्या, तोंडी सांगतोय, कारण ड्रॉ केलं की परत जास्त कन्फ्युज होतं. समेशन एफ एक्स कसा आहे? निगेटिव्ह आहे, म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला. समेशन एफ वाय कसं आहे? व्हर्टिकली अपवर्ड. म्हणजे फोर्स जो आहे तो कुठं गेला? सेकंड क्वार्टर मध्ये गेला, बरोबर का? आणि सेकंड क्वार्टर मध्ये अँगल किती आहे? 16. समजतंय का? म्हणजे निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस जो आहे त्याच्याशी अँगल 16.49 चा आहे. अंडरस्टूड ऑर नॉट? हा, हे सगळं ड्रॉ करून दाखवले काय होतं, जास्त कन्फ्युज होऊ शकतं. तर आपण पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर अँगल जो अज्युम केला तर तो काय? निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर 16.49 आहे. तर मायनस साइनचा अर्थ एवढाच आहे की आपण अज्युम केलेलं डायरेक्शन आणि ऍक्च्युअल डायरेक्शन आर चे ह्या वेगळ्या आहेत. अँगल हा निगेटिव्ह कधीच नसतो, त्याचं साइन फक्त निगेटिव्ह असतं. इज दॅट क्लिअर? हा, Yes, sir. हा अँगल निगेटिव्ह नाही, अँगल 16.49 आहे, फक्त अज्युम केलेले डायरेक्शन आणि ऍक्च्युअल डायरेक्शन हा वेगवेगळ्या आहेत. Any doubt till now? Any doubts? नो सर. Okay, shall we continue then? Yes, sir. ओके. बघा आता पुन्हा एकदा सांगतोय, तर हे आपलं रुटीन प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपण काय काय केलेलं आहे? समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाय, आर आणि थिटा. आता आर आणि थिटा आपल्याला मिळालं, याचा अर्थ काय हो? तर रिझल्टंटचं मॅग्निट्यूड मिळालंय आणि त्याचा अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल मिळालेला आहे. पण या प्रॉब्लेम मध्ये नवीन काय शब्द आलं? फाइंड द पोझिशन ऑफ द रिझल्टंट. दिसतंय का इथं? पोझिशन ऑफ द रिझल्टंट. तर पोझिशन मध्ये आपण काय काय कॅल्क्युलेट करतो सांगा? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स डी, रिझल्टंटचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आपण काय काढतो? एक्स इंटरसेप्ट आणि कॅल्क्युलेट करतो वाय इंटरसेप्ट. ह्या तिन्ही गोष्टी ज्यावेळी मिळतात त्यावेळेला आपल्याला रिझल्टंटचे एक्झॅक्ट पोझिशन, तो कोणत्या पॉइंट मधून पास होतो. आता पण काय मिळालंय? रिझल्टंटचं मॅग्निट्यूड आणि अँगल मिळालाय, बरोबर आहे. मग तुम्हाला माहिती आहे अशा नंबर ऑफ पॅरलल लाईन असू शकतात का नाही? काय म्हणतो नीट लक्षात घ्या. आता ह्या ज्या सर्व पॅरलल लाईन आहेत हे समजा व्हेक्टर आहेत, तर ह्या सर्वांचा हॉरिझॉन्टल बरोबरचा अँगल जो आहे तो काय असेल? सेम असेल. मग एक्झॅक्ट रिझल्टंट कुठं आहे हे तुम्हाला कोण सांगेल? तर त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स पॉइंट ए पासून, त्याचा एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir.
असे नंबर ऑफ पॅरलल वेक्टर असतील त्यातला परफेक्टली एक वेक्टर आपल्याला मिळवायचा आहे जो रिझल्टंट असेल. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला काय लागतं व्हॅरिग्नॉन्स थेरम. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट पोझिशन ऑफ द रिझल्टंट. Position of the resultant. Next line. The position of the resultant can be found out by using Varignon's theorem. Varignon'(S). Varignon's theorem, comma, where we find out perpendicular distance D, comma, x intercept and y intercept of the resultant. Okay, next line. For this purpose we need to find out summation of moments of all forces about point A. ठीक है, shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. चला. Find out summation of moment of all the forces about point A. बघा समेशन एफ एक्स -151.96 सर्वांना हे व्हॅल्यू मान्य आहेत का बघा. नाहीतर सगळं सोडून झालं कोणतरी वेगळीच व्हॅल्यू सांगतं, काल तसं झालं होतं. समेशन एफ एक्स -151.96 इज इट ऑब्टेन्ड बाय ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. जे कॅल्क्युलेशन करतात त्यांना विचारतोय, जे बघून लिहितात त्यांना काय नाही, काय जर लिहिलं तर फरक पडत नाही का नाही. नेटवर्क प्रॉब्लेम बाळा, आवाज येत नाही तुमचा. हॅलो सर. हा हॅलो, बोला, कोण आहे? सर 152 आल्यावर चालेल ना? हा -152 चालेल, नो प्रॉब्लेम. 152 मायनर डिफरन्स आहे, नो प्रॉब्लेम, चालेल. समेशन एफ वाय इज +45. Yes, sir. Resultant 158.48 and theta is 16.49. निगेटिव्ह अर्थ काय? एक्स ऍक्सिस अँगल आहे तो, फक्त वेगळ्या दिशेला आहे. सो विथ दीज व्हॅल्यूज वी प्रोसीड टू Varignon's theorem. नेटवर्कचा माझा प्रॉब्लेम यायला लागला बाळांनो. एम आय ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. कारण लॅपटॉप माझा हँग झालाय, बघूया थोड्याच वेळात तो चालू होईल. झाला, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, स्क्रीनवरती जे काय दिसतं ते लिहिलंय ते फक्त इरेज करतो मी. Okay, now we have to calculate summation of moment of all the forces about point A. Before that, I shall show you the resolution of the inclined force. This is vertical component. लॅपटॉप वरती लिहितो, सध्या माऊस नाहीये माझ्याकडे, त्यामुळे थोडीशी ऍक्युरसी पहिल्यापेक्षा बिघडेल.
Okay, so horizontal component will be 60 into cos 30. Vertical component 60 into sine 30. These are the components of the inclined force. Now we want to find out summation of moments of all the forces about point A. So I'll write summation of M A, summation of moments about point A. Okay. बघा डाउट असेल तर बघा 55 kilonewton force is passing through point A itself. So 0. its Zero. movement will be 55 into 0. 0. आणि त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती असणार आहे 0. 0. Shall I continue? This point is clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. 55 into 0. अजून एका फोर्सचा मूवमेंट असेल and which is 100. the force 100. 100. Correct. 100. 100 100 into 0. into 0. त्या दोघांचा मूवमेंट 0 आहे because both these Zero. forces are passing through point A. Is that clear? Shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then we'll move to the third force, 70 kilonewton force. Okay. So first what I'll do, I'll write it Sign convention. direct sign convention use करूया सारखं तेच नको. Sign convention नुसार 70 kilonewton force if it rotates around point A, 70 kilonewtonचा Anti-clockwise. फोर्स जर आपण A Negative. भोवती फिरवायचा प्रयत्न केला तर तो कसा फिरेल अँटी क्लॉकवाइज. येस ऑर नो? Clockwise. Correct. So write down negative sign for that moment. And what will be magnitude? 70 into its perpendicular distance from A. 2.5. 2.5. ठीक आहे. 3 फोर्सेस झाले. आता 2 राहिले बरोबर का? 60 cos 30 आणि 60 sin 30. 60. ओके. 60 cos 30 चा आपण विचार करूया. Its moment whether it is positive or negative about point A. 60 cos 30. 60 cos 30. Positive. Positive. Positive is the correct answer. Positive. ठीक आहे. बघा डाऊट असेल तर पुन्हा एकदा सांगतोय मी. मोमेंटची डायरेक्शन आपण कशी ठरवतो? ठीक आहे. तर हा जो 60 cos 30 चा फोर्स आहे इथला फोर्स हा आपण इथं शिफ्ट केला असं समजूया थोडा वेळ. 60 इंटू काय त्याचं मॅग्निट्यूड cos of 30. ज्यांना डाऊट आहे त्यांनी कृपया पहा. 60 इंटू cos 30 हे त्याचं मॅग्निट्यूड आहे. हा आपण शिफ्ट कसं केलं? लॉ ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेसच्या हिशोबाने शिफ्ट केला आणि फोर्सची डायरेक्शन कुठे आहे? डावीकडे. ठीक आहे. त्यामुळे फोर्स हा निगेटिव्ह आहे पण त्याचं मोमेंट कसं आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. आता हा जो फोर्स आहे याला ए भोवती फिरवा बरं. मोमेंट कसं आहे ते सांगा. Positive. हा फोर्स Positive. शिफ्ट करून डावीकडे घेतला आणि त्याला ए भोवती फिरवला. कसा फिरेल तो? क्लॉकवाइज फिरेल. येस ऑर नो? इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके. सिमिलरली लगेचच आपण दुसऱ्या फोर्सचा विचार करूया. 60 sin 30 जो फोर्स आहे म्हणजे व्हर्टिकल फोर्स अँटी क्लॉकवाइज. त्याला जर ए भोवती फिरवला तर कसा फिरेल तो? अँटी क्लॉकवाइज. अँटी क्लॉकवाइज. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. कन्फ्युज होऊ नका साइन कन्व्हेन्शन मध्ये प्लीज. हा तर आपण कुणाचं मोमेंट घेतो? 60 cos 30 च त्याचं साइन येईल पॉझिटिव्ह प्लस 60 cos 30 इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स. 9 कुठून आलं? 0 ब्रॅकेट ओपन करायचं होतं.
60 cos 30 हा फोर्स झाला आणि त्याचा डिस्टन्स किती आहे ए पासून 5.5. ना 60 cos 30 च 2 meter. हॉरिझॉन्टल meter. डिस्टन्स 2 मीटर करेक्ट 2 नेक्स्ट meter. 60 sin 30 हा रोटेट होणार आहे अँटी क्लॉकवाइज सो साइन विल बी नेगेटिव्ह इनटू ब्रॅकेट Negative. magnitude of the force 60 sin 60 30 sin 30 into into 5.5. distance 5.5 5.5. correct 5.5. अशाच एका प्रॉब्लेम मध्ये आपण काहीतरी गडबड झाली होती आठवतंय का आम्हाला काहीच आठवत नाही मग. हाच तर एक्स आणि वाय घेतलेला आपण त्याच्यामध्ये डिस्टन्सेस इंटरचेंज झाले बहुतेक हाच होता ठीक आहे 60 sin 30 into 5.5 summation MA आता बरोबर आहे का चेक करा सारखं सारखं तसं नको मायनस 236.08 minus 2 मायनस 236 पॉइंट 07 0 8. 08 unit will be किलोन्यूटन पर मीटर kilonewton per meter and kilonewton meter. per nahi kilonewton meter. This is summation of all the moments about point A. Others you can check the calculations. Take your own time. जे काय उत्तर असेल चुकीचं असू द्या बरोबर असू द्या स्वतःच असलं पाहिजे. And we'll check it with others. Summation MA. All of you agree with this answer? Yes, sir. येस सर Yes, sir. Shall we proceed then? Yes, sir. Okay. Write down. According to Varignon's theorem, mute करा उत्तर देताना फक्त आवाज येऊ द्या. Write down. According to 10 मिनिट आहेत होईल प्रॉब्लेम काय अडचण नाही. According to Varignon's theorem, आमचे जे ऑफलाईनचे साथीदार आहेत कोण आहे का मीटिंग मध्ये मी आहे कोण आहे बारसकर बारसकर ऑफलाईन मध्ये आपण इथपर्यंत आलोय बरोबर आहे का साक्षीदार म्हणून सांगा Yes, sir. हा त्यामुळे ऑनलाईन ऑफलाईन सगळं आता एका लेवलला आलेलं आहे. अकॉर्डिंग टू व्हॅरिग्नॉन्स थेरम सांगा काय काढायचं डी इज इक्वल टू डी म्हणजे काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द रिझल्टंट. व्हॉट इज द फॉर्म्युला समेशन ऑफ एम अबाउट ए समेशन एम ए डिवाइडेड बाय व्हॅल्यू ऑफ द रिझल्टंट. आणि समेशन एम ए म्हणजे काय असतं रिझल्टंट इनटू इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ डी. मायनस 1.48 minus 1.48 489. 1.489 डिस्टन्स लिहितो त्यामुळे युनिट काय असेल मीटर. Meter. ब्रॅकेट मध्ये लिहा दिस इज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ आर. आर म्हणजे कोण आहे रिझल्टंट फ्रॉम गिवन पॉइंट ए. तर रिझल्टंट जो आहे तो पॉइंट ए पासून किती अंतरावरती आहे 1.489. मायनस साइन फक्त काय असतं ते वरच्या बाजूला आहे खालच्या बाजूला आहे.
एवढंच सांगता आपल्याला, जे आपण शेवटी डिसाइड करणार आहे. येस ऑर नो? त्यामुळे सध्या सायन्सचं टेन्शन घेऊ नका. नेक्स्ट, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ resultant. What is the formula? minus 5.246. That's 5.246. Just a minute. Summation of moments about point A divided by summation of Fy. बरोबर आहे का? किंवा त्याला आपण Ry असं पण म्हणतो. So x intercept. What is the value? Minus 5.24. 5 point. 246. Sir. 5 point. 246. 46. थांबा, कोणीतरी एकाने सांगा. जो आधी सुरुवात करेल त्याने कंटिन्यू करा. -5.246. 246. Okay. Unit will be meter. Next, y intercept of the resultant denoted by small y is equal to summation of moments about point A divided by summation of fx. लाईट गेलेली आहे, कदाचित मी दिसत नसेल. आवाज येतो ना? Yes, sir. ओके, तुमची नाही, आमची लाईट गेली. 1.55. 1.55. प्लस ना? Ah, 1.55. 3. Once again unit will be meter. ठीक आहे. आणि जुन्या व्हॅल्यू सांगा. R किती आला होता? 158 ना? 58.48. 58.48. 1548 युनिट किलो न्यूटन. ठीक आहे. आणि थीटा पण मिळाला होता आपल्याला, बरोबर आहे का? -16.49. -16.49 काही येत नाही. 49. ठीक आहे. डिग्रीज. So this is the complete description of the resultant. Resultant कसा आहे बघा, तर त्याचं मॅग्निट्यूड 158.48. तो एक्स ऍक्सिस अँगल करतोय 16.49. मायनस प्लस हा विषय सोडून द्या. त्याचा एक्स ऍक्सिस अँगल किती पाहिजे? 16.49. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर त्याचा एक्स इंटरसेप्ट म्हणजे ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स, एक्स ऍक्सिसला जिथं कट करतो ते डिस्टन्स किती असेल? 5.2 मीटर. आणि वाय इंटरसेप्ट म्हणजे ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कटिंग टू वाय ऍक्सिस हे डिस्टन्स असेल 1.53. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट लिहायची राहिली, सॉरी, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट राहिली की काय राहिलं? समेशन ऑफ एम ए, त्याचं मोमेंट किती असलं पाहिजे हो? सांगा व्हॅल्यू. -236. -0.08 किलो न्यूटन मीटर. ठीक आहे. टेक 1 minute and show the resultant in such a way that it satisfies all these conditions. हे दाखवायसाठी अर्धा मार्क असतो. कॅल्क्युलेशन साठी सुरुवातीचे सगळे मार्क्स असतात. तर पॉइंट ए च्या रिस्पेक्टनं हा रिझल्टंट तुम्हाला दाखवायचा आहे. पॉइंट ए ला ओरिजिन समजा पहिली गोष्ट.
हा वाय ऍक्सिस दाखवला मी. त्याच्यानंतर हा एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे, दोघांचं इंटरसेक्शन म्हणजे ओरिजिन जो आपण कुठे घेतला, पॉइंट ए ला घेतला. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ठीक आहे, नेक्स्ट. त्याच्यानंतर एक्स इंटरसेप्ट जो आहे हा 5.2 त्याचं डिस्टन्स पाहिजे. वाय इंटरसेप्ट 1.5. In second quadrant. एक्झॅक्टली, Second quadrant. Yes, sir. exactly, very good. And its moment should be negative. तर बघा, एक्स ऍक्सिस वरती असणार इंटरसेप्ट -5.2 आहे. तो इथं आहे असं समजा, आणि हे अंतर किती घेतो मी? 5.2. ओरिजिन पासून डावीकडं. वाय इंटरसेप्ट पॉझिटिव्ह आहे. तो इथं कुठतरी लक्षात येते का? Yes, sir. राहिलं 1 मिनिट आहे, पटकन लक्ष द्या सर्वांनी, पटकन समोर लक्ष द्या. अदरवाइज रिजॉइन करू आपण 2च मिनिटासाठी. हा, पण हे महत्वाचं समजलं पाहिजे. अरे देत नाही. 5.2 ठीक आहे डाव्या बाजूला, आणि वाय इंटरसेप्ट किती? 1.55. ठीक आहे, आणि बघा पटकन दाखवतो मी. रिझल्टंट जो आहे त्याचं मोमेंट कसं पाहिजे? निगेटिव्ह पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा sir. Therefore it will be something like this. Thank you very much. या ठिकाणी मोमेंट निगेटिव्ह येते. रिझल्टंटची फायनल पोझिशन आहे. थँक यू व्हेरी मच. रिजॉइन करायची गरज नाही. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स थीटा वगैरे सगळं याच्यानुसार मॅच होऊन जाईल. हॅव यू अंडरस्टूड पोझिशन ऑफ रिझल्टंट? Yes, sir. Yes, sir. काढून घ्या काय डाऊट असेल तर मीटिंग संपून जाईल. थँक यू व्हेरी मच.